అఖిల భారత కర్ణాటక విద్యా వర్తక సంఘం ధార్వాడ్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 24-25 తేదీలో ఆదోని రెడ్డి భవన్లో జరగబోయే 9వ కన్నడ మహామేళ కార్యక్రమం నిర్వహణ ఏర్పాట్లపై ఆదివారం విశ్వ హిందూ పరిషత్ కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించి చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా అఖిల భారత కర్ణాటక విద్యా వర్తక సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి శంకర్ అలగత్తి మరియు సంఘ సభ్యులు కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద నగరాలలో నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమాన్ని గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇలాంటి కార్యక్రమం హైదరాబాద్లో నిర్వహించడం జరిగిందని, ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలు జిల్లా ఆదోని డివిజన్ పరిధిలో కన్నడ భాషను ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు ఉన్నారు. కావున కన్నడిగులు ఏ ప్రాంతాలలో అయితే ఎక్కువ ఉంటారు ఆ ప్రాంతాల్లో వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పెంపొందించే దిశగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంటారని, అందులో భాగంగానే ఆదోనిలో నిర్వహిస్తే ఈ కార్యక్రమం ఎంతో బాగుంటుందన్న సదుద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈ సదవకాశం ఆదోనికి రావడం చాలా సంతోషమని, అందుకని యావత్ కన్నడ భాష అభిమానించే యావత్ కన్నడిగులు ఈ నెల ఆగస్టు 24-25 తేదీలో ఆదోని రెడ్డి భవన్లో జరిగే కన్నడ మహామేళ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో కన్నప్ప నవార్, సుగురప్ప, మరుల రాధ్య, మల్లికార్జున, పాల్తూర్ వెంకటేష్, సిద్ధనగౌడ, రాము, లక్ష్మీదేవమ్మ, హెచ్ఎం వీరశ్రీ, కళ్యాణి, అన్నపూర్ణ, మహేష్, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೌಡ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಬೀರಪ್ಪ ತದಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ಆದವಾಣಿಯ ಈ ಸಭಾಭವನದೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ 135 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಸಂಘ ಹೊರನಾಡು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕುರಿತಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಹಾಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ 9ನೆಯ ಮಹಾಮೇಳವನ್ನು ಆದವಾಣಿಯ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸಭಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದವಾಣಿಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಈ ಮಹಾಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಮೇಳದ ಆಶಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಹಾಮೇಳವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದೆಹಲಿಯೊಳಗೆ, ಹಾಗೆ ಅಮರಕಂಟಕದೊಳಗೆ, ಮುಂಬೈದೊಳಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದೊಳಗೆ, ಹಾಗೆ ಬರೋಡದೊಳಗೆ, ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಲಕೋಟದೊಳಗೆ, ಇವತ್ತು ಆದೋನಿಯೊಳಗೆ ಈ ಮಹಾಮೇಳವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊರಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಆಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಆದವಾಣಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯೊಳಗ ಆದವಾಣಿಯ ಕನ್ನಡ ಪರ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೆ ವೀರಶೈವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಮಹಾಮೇಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾದಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಮಹಾಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಮಹಾಮೇಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ್ ಹಲಗತ್ತಿ.
ఆగస్టు 24-25 తేదీన మన రెడ్డి హాస్టల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమం గురించి ఏర్పాటు గురించి ముఖ్యమైన సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందుకు ఈ కర్ణాటక విద్యావర్తక సంఘ ప్రధాన బదిలినటువంటి నాయకులు ఇక్కడికి ఇచ్చేయడం జరిగింది. వారి సమక్షంలో ఈరోజు ఏర్పాట్లు వాటి గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అలాగే మనము రేపు జరిగే కార్యక్రమం ముఖ్యమైనది ఏమంటే, మనకు కర్ణాటక విద్యావర్తక సంఘం ధారవాడ వాళ్ళు గత 8 సంవత్సరాల నుంచి కూడా న్యూఢిల్లీ, అమరకంటక, హైదరాబాద్ అనేక ప్రదేశాల్లో కూడా కన్నడిగలు ఎక్కడైనా కూడా వాళ్ళ యొక్క ఐక్యమత్యంగా వాళ్ళ సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని పెంపొంచే దిశగా ఒక ఐక్యంగా సంఘటన ఏర్పాటు చేసి కార్యక్రమం చెప్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఈసారి మొట్టమొదటిసారిగా మనకు ఆధునిక అవకాశం రావడం జరిగింది. కనుక కన్నడను అభిమానించే కన్నడ ఉపాధ్యాయులు మరియు కన్నడ భాష అభిమానులు విద్యార్థులకు సంబంధించిన విషయాలైతేనేమి సమస్యల పట్ల కూడా చర్చ ఉంటుంది. అది కాకుండా చర్చా గోష్ఠి మరియు కవి సమ్మేళనము సాంస్కృతిక కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు ఆగస్టు 24-25 తేదీన జరిగేటువంటి కర్ణాటక మహామేళను ఆదరణ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎక్కువ సంఖ్యలో హాజరై కార్యక్రమం జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. నా పేరు కృష్ణమూర్తి, కన్నడ సంఘ సభ్యులు. మనం గతంలో సార్ వారు వచ్చేసి అడిగినారు, ఇట్లా మనకు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ముఖ్యమైన కార్యక్రమం జరుపుతున్నాం, మహానగరంలో జరుపుతున్నాం. కనుక ఈసారి ఈ గడి భాగంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం జరపాలంటే మాతో చర్చిస్తే మన కన్నడ సంఘ కర్నూలు మరియు ఆధునిక సంఘ నాయకులు వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానించి మనం చేయండి, మన సపోర్ట్ ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది కన్నడ సంఘం. కనుక ఈసారి భారీ ఎత్తున మన కర్నూలు ఆధునిక కన్నడ సంఘం తరఫున మేము ఆహ్వానించడం జరిగింది. అలాగే మా ఆహ్వానం మన్నించి ఈ కార్యక్రమాన్ని భారీ ఎత్తున ఆధునిక జరపడానికి చేసిన నాయకులు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. కనుక ఈ కార్యక్రమాన్ని మనము ఏదైతే ఢిల్లీ, అమరకంటక వేరే ప్రదేశం ఎంత ఘనంగా జరుపుకున్నామో ఆధునిక కూడా జరుపుకోవడానికి మన కర్నూలు జిల్లా అయితేనేమి ఆధునిక కన్నడ అభిమానులు కూడా పాల్గొని ఈ సమావేశం జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ ప్రాంతంలో మండి జిల్లాలో కన్నడ ప్రతి ఒక్క మండలము గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా మీరు కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి తెలియజేసి ఎక్కువ సంఖ్యలో హాజరై ఈ కన్నడ మహామేళను ఈ కర్ణాటక విద్యావర్తక సంఘం జరిపే కార్యక్రమం జయప్రదం చేయాల్సిందిగా మరీ కోరుతున్నాం. కృష్ణమూర్తి, కన్నడ సంఘ సభ్యులు, ఆదోని.